दोस्तों मैं हाँ मंगत जिंदल टूडे न्यूज़ के खास प्रोग्राम खरियां खरियां गल्लां दे विच तुहाडा स्वागत है। तो अज साडे नाल साडे प्रोग्राम दे विच हिस्सा लैण लई मौजूद ने दीपक जिंदल जिहड़े सीनियर एडवोकेट भी ने, नौजवान एडवोकेट ने, ते इहदे नाल नाल अग्रवाल समाज नूं अगे लिजाण वास्ते इन्हां ने तहैया किया होया है ते काफ़ी वड्डे पद्धर दे उत्ते इह काम कर रहे ने। स्वागत है दीपक जी। नमस्कार सर। दीपक जी तुहाडी जे जानकारी देनी होवे तां सब तो पहलां तां दोस्तों तुहानूं दसीए कि इन्हां ने अपना जिहड़ा एज ए वकील कैरीयर है वो साडे साबका मैंबर पार्लीमेंट ने राजदेव सिंह खालसा बहुत वड्डे क्रिमिनल लायर ने, वो किसी जान पछाण दे मोहताज नहीं। उन्हां दे नाल 2009 तो इन्हां ने अपना जिहड़ा एज ए लायर अपना कैरीयर शुरू किया। तो अजकल ये अग्रवाल वैलफेयर बोर्ड जिहड़ा हिंदू समाज दे लई काफ़ी वड्डे काम कर रहा है उस दे रूहे रवा ने। तो मैं इन्हां नूं पहला सवाल यही करूँगा, दीपक जी ये दसो कि जिहड़ा अग्रवाल वैलफेयर बोर्ड है इहदी लोड़ क्यों पई? दीपक जी। मंगत जिंदल जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद मैनू इत्थे इनवाइट करन दे लई ते मेरे विचार है लोकां दे सामने रूबरू करन दे लई। बिल्कुल मैं तुहाडे सामने मेरा धन्यवाद नहीं जी, टूडे न्यूज़ दा करो तुसीं। टूडे न्यूज़ दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा हां जी। हाँ जी हाँ। जिहड़ा तुसीं सवाल कीता जी, जिहड़ी भी कोई लोड़ है वो कार्ड दी मां है। ठीक है जी। लोड़ इस करके पई, मैं तुहानूं पहलां बेनती करदा हां कि मैं सिर्फ अग्रवाल समाज दा काम ही नहीं करदा, मैं एक समाजिक समरसता मंच भी चला रहा हाँ जिथे कि असी ऊच नीच जात पात धर्मवाद खेतरवाद उठ के सारे लोगों की सेवा करते हैं। ठीक है जी। जिस तरीके नाल ब्राह्मण भलाई बोर्ड है, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर समिति है, या रमदासिया बरादरी का है, या अपने वाल्मीकि भाईचारे का है, उस तरीके नाल ही अग्रवाल वैलफेयर बोर्ड है जिहड़ा वो बनाया होया। तो असी बहुत घरां दे विच जांदे सीगे तां देखदे सीगे कि उत्ते बहुत गरीबी सी। जदों उन्हां नूं पुछदे सीगे भी तुहाडी कोई सरकार नहीं मदद करदी तां उन्हां ने कहा कि असी एमसी साहब दी लिस्ट दे विच नहीं हैगे, भी ना साडा नीला कार्ड बनिया वा, वो सिर्फ जो वंचित समाज है अपना दलित समाज है सिर्फ उसका बंदा साडे कार्ड नहीं बने वे। अग्रवाल परिवार तुहानूं दसदे हुंदे सी? अग्रवाल परिवार दसदे सीगे। ठीक है ते लगभग ऐसे हुण भी 36 परिवार हैं जी जिन्हां दे असी हर 1 तरीक नूं राशन मुहैया करवा के आउंदे हां जी। दोस्तों मैं इन्हां दी गल दीपक जिंदल होरां दी विचाले कट देंगा। ये उन्हां दिनां दी गल है जदों करोना की पहली लहर आई। तां करोना की पहली लहर के दौरान दीपक जिंदल होरां नूं बहुत सारे हिंदू परिवारां दे नाल मिलण दा मौका मिलिया, जिन्हां दा नाम साडे जिहड़े बरनाले दे MC सीगे, राशन किटां वंडण वालियां जिहड़ियां आउंदियां सीगीयां, उन्हां दी किसी सूची दे विच नाम नहीं हुंदा सीगा हिंदू परिवारां दा, अग्रवाल परिवारां दा। तो उस तो बाद इन्हां ने ये दीपक जिंदल होरे दस रहे ने कि असी अपना अग्रवाल वैलफेयर बोर्ड की स्थापना की। फिर अगे दसो दीपक जी। फिर असी अग्रवाल सभा के अहुदेदारां कोल गए तो उन्होंने कहा भी सानू सरकार वालों तो कोई ऐसा फंड मिलता नहीं है। ठीक है। तो एक साडे अहुदेदार ने उन्होंने मजाकिया लहजे दे विच ला लो होर ला लो, तो उन्होंने मैनू दस्सिया भी जो अग्रवाल सभा का काम है वो तो सिर्फ महाराजा अग्रसैन जी की जयंती तक ही निर्भर है, सिर्फ मनाउण तक, जयंती मनाउण तक ही निर्भर है। तो उस तो बाद मैनू लग्या भी ये बीड़ा मैनू चकना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं सोचा कि मैं महाराजा अग्रसैन जी की जयंती 1 दिन ही मनाऊँगा, बाकी दे 364 दिन मनाऊँगा। जे मैनू कितों कोई मिल गया भी कोई भुखा परिवार है, मैं उस समय तक घरे रोटी नहीं खाऊँगा जब तक कि उस परिवार तक अनाज नहीं पहुँचा दूँगा। ठीक है जी। दोस्तों जिस तरह दीपक जिंदल होरां ने जिक्र किया हैगा कि अग्रवाल वैलफेयर बोर्ड की स्थापना क्यों की, इन्होंने दस्सिया हैगा कि जदों करोना की पहली लहर आई तो बहुत सारे अग्रवाल परिवारां दे कोले गए जिहड़े रात नूं भुखे तक भी सौंदे सीगे। ते जदों इन्हां ने गल कीती कि यार तुसीं अपना किसी तक पहुँच क्यों नहीं करदे, तो उन्होंने दस्सिया कि साडा जिहड़ा नाम है किसी MC की सूची दे विच नहीं सी। तां उस तो बाद इन्हां दा दिल पसीजिया तो उस तो बाद इन्होंने अग्रवाल वैलफेयर बोर्ड नाम का एक WhatsApp ग्रुप भी चलता है तो बकायदा संगठन भी चलता है। तो उस तो बाद इन्होंने उन्हां गरीब अग्रवाल परिवारां नूं
हर महीने राशन देण दा बीड़ा चुक्या हैगा। ते मैनू हुणे इन्हां ने दस्सिया हैगा कि एक किट दे उपर लगभग 800 रुपया खर्च होंदा है ते लगभग 86 लाख रुपया हुण तक खर्च हो चुक्या है। दीपक जिंदल जी, जिस तरह तुसीं एक बहुत वड्डा इनीशिएटिव लिया, पहले दिन तुहानूं आए नहीं लग्या कि यार ये एक नामुमकिन जा काम हैगा, मैं कल्ला किवें कर लूँगा? मंगत जी, इनीशिएटिव नालों ज़्यादा चैलेंजेबल काम सीगा। ठीक है जी। साडे कोले फंडिंग दा प्रबंध तां हो गया जी। आपां देखीए अज देश दे जे पुण्य दे काम चल रहे ने, लगभग 80% जिहड़ा योगदान होऊगा ਉਹ अग्रवाल समाज ਦਾ ਹੋਊਗਾ। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ 12 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਗਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, अग्रवाल सभा हैगी है। तो वह परिवार साडे तो बहुत नाराज़ होया कि तुसी साडा जलूस कढ़ाउण दी की लोड़ सी, सानू तुहाडे तो कोई राशन वगैरह नहीं चाहिदा। तो उस समय जो मन सीगा दोबारा फिर खराब होया। तो एक बारी तो यह सीगा भी ये जिहड़ियां अग्रवाल सभावां ने या सोसाइटियां ने, इन्हां नूं तां अग ही लगा देनी चाहिदी है कि अपने ये बंदियां नूं परिवारां नूं किस तरीके नाल नाराज़ कर रहे हैं। तो उस तो बाद जिहड़ी सोसाइटी बनाई, इसका कोई संगठन नहीं बनाया जी, सिर्फ ये WhatsApp लैवल तक ग्रुप है। तो मैनू एक दिन वकील चंद गोयल अंकल जी का फोन आया सीगा भी दीपक आपां ठीक करूगा जे इहनूं रजिस्टर्ड करा लीए। मैं कहा अंकल जी पहला भी 400 संस्थावां ने जिहड़ियां बरनाले रजिस्टर्ड ने, आपां इस संस्था नूं कोई रजिस्टर्ड नहीं कराउणा, कोई आपां इहदा संगठन नहीं बनाउणा, आपां WhatsApp ते काम करांगे जी। तो कर्मां दा काम है, जिन्हें सेवा करनी हो कर लू, जिन्हें सेवा करवाउणी करवा लू। मैनू तुसीं माफ़ करो, तुसीं मैनू आइडिया दिता, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उदों सानू जी बहुत समस्या आई, उन्होंने दे शब्द हजे भी मेरे कई बारी गूंजते हैं भी तुसीं सेवा के नाम पर साडे नाल तुसीं मजाक किया। तो उस दिन तो मैं ये कह लिया कि जे काम होऊगा ना उसका कोई नाम होऊगा ना उसकी कोई फोटो होगी। ये साडे संगठन वालों डायरैक्ट है भी जे किसी ने फोटो खिचाउणी है तो नाम देना है, तुसीं आपदा घरे बैठ के आपदे भरा नूं आपदे गवंडी नूं दिओ, उस तो बाद साडे नाल गल करो जे तुहाडे कोले कुछ बचदा है। दोस्तों, जिस तरह असी अक्सर देखते हैं कि हिंदू समाज दे विच देख देख के टिक्के कढ़े जाते हैं, तो एक कौड़ी सच्चाई है। परंतु पिछे जे मैं फेसबुक ते देखा कि एक स्टेट दे विच बहुत वड्डे वड्डे जिवें आपां कहने हैं सब्जियां, फल फ्रूट, रोटी, दाल, हर चीज़ दे उन्होंने बड़े बड़े बर्तन भर के रखे हुए सीगे। ते जिहड़े गरीब लोग सीगे वो आउंदे सीगे आपदी लोड़ मुताबक जिन्ना भी वो चाहुंदे सीगे, जिन्ना भी वो वध तो वध लिजा सकदे सी आपदे परिवारां दे लई उत्थों लैके जांदे सी। पर साडे हिंदू समाज दी यह बदकिस्मती है कि साडे इत्थे दिखावा ज़्यादा किया जाता हैगा ते असल दे विच जिहड़ा ग्राउंड लैवल दे उत्ते वो काम किते ना किते घट किया जाता हैगा। ते इस तो थोड़ा मायूस हो के कि जिहड़ा हिंदू समाज दे विच अग्रवाल समाज दे विच साडा मकसद अग्रवाल समाज नूं किसी भी तरह भंडना नहीं है। तो जे कितों ये ना किते रस्ते तो भटक गया है उस नूं अगे लैके जाना है, उन्हां भुल्लां नूं बख्शाउणा है। तो दीपक जी, जिस तरह तुसीं जिक्र किया हैगा कि तुसीं ये राशन वगैरह पहुँचाउंदे सीगे, तां तुहानूं इहदी फीडबैक किवें मिली, किस तरह दा लोकां ने रिएक्ट किया इस दे उत्ते? लोगों ने रिएक्ट किया जी जो सुनन दे विच मिलिया कि साडे राशन की जरूरत सी, साडे राशन आ गया, पता नहीं कित्थों आ गया। ठीक है जी। तो मैं बेनती करदा जी तुहाडे चैनल के माध्यम नाल, हुण अपना चैनल हो गया, जो मैं तुहाडे कोले आई गया तो तुसीं मैनूं विचारां दा मौका दिता। तो ये गल मैनूं सिख समाज तो देखण नूं मिली है कि समाज दे विच जिस चीज़ की ब्लैक होनी शुरू हो जाती है, सिख समाज उस चीज़ के लंगर लगाना शुरू कर दिंदा है। ठीक है जी। तो मेरी साडे समाज नूं भी बेनती है कि नींह पत्थर लगाउण नालों
WhatsApp ਤੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, Facebook ਤੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰਸੈਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮੇਂ ਜੋ ਐਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 200 ਡੋਨਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਗਾਈਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ SSP ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ ਸੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਬੰਸਲ ਨਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਜਿੰਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SSP ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 138 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰੂਗਾ ਹੀ ਮਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 150 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ,
ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 12 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਰਜਤ ਬੰਸਲ ਲੱਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੇ ਗਿੱਟੀ ਬਾਬਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤਰਲੋਕੀਨਾਥ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਲ, ਰਾਮਬਾਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੇਈ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਲਗਭਗ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ 150 ਪੈਕੇਟ 200 ਪੈਕੇਟ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ 15,000 ਪੈਕੇਟ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਨੀਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 150 200 ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰ ਹੈ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 15,000 ਪੈਕੇਟ, ਉਹ 'ਚ ਚਾਵਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, 60,000 ਪੈਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਊਗਾ। ਕਦੋਂ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ। 86 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ 950 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 950 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਪੋਂਸਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜਿੰਦਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਜਿੰਦਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਦੀਪਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾ ਬਸਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਨੇਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਲੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰੰਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇਹਾ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜਿੰਦਲ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ MP ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਬਿਆਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ MP ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਨਾਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ MLA ਬਣਨ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, जिस तरह कहने होंगे ना, भगवान बनने से बेहतर है इंसान बनना, लेकिन इंसान बनने में लगती है मेहनत ज़्यादा। राजदेव सिंह खालसा होरां दी गल इन्हां ने कीती है। राजदेव सिंह खालसा नूं जिहड़े बरनाले दे जां इस दे आले दुआले दे लोग ने एक कट्टड़ सिख दे तौर ते ज़्यादा जानते ने 1999 ਦੀਆਂ इलैक्शनस दे करके। परंतु जित्थों तक मैनूं भी कई बारी घंटिਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਜਿੰਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਪਕ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਓਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੱਟੜ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਰਿਪੱਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ।
पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के अज भी लंगर लगते हैं। तो जो सरदार राजदेव सिंह खालसा जी ने वो श्री गुरु तेग बहादुर जी की सोच नूं मनण वाले ने। ठीक है जी। इस करके उन्हां दे विच कट्टरता कोई नहीं है, वो अपने तो धर्म दे विच पूरे परिपक्व ने, पर वो सारे धर्मां दा सत्कार करते हैं। मैं उन्हां दे नाल 6 नवंबर 2009 तो हाँ, मैनू अज तक एक बार भी नहीं कोई ऐसी गल लगी कि उन्होंने मेरा या हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया होवे। पर मैं एक गल होर दसदा कि जे मैनू हिंदू धर्म बारे 80% पता है तो शायद उन्होंने 99.99% पता है इस चीज़ बारे। दोस्तों अज असी गल कर रहे सी बरनाला दे नौजवान ते सीनियर वकील दीपक जिंदल होरां नाल, जिहड़े तुहानूं जिस तरह पहलां दस्सिया है कि अग्रवाल समाज नूं अगे लिजाण दे लई तत्पर ने ते एक बहुपक्षी शख्सियत ने, ते जिहड़े पब्लिसिटी की थां ते ग्राउंड लैवल दे उत्ते जाके काम करते हैं। मैं दीपक जिंदल होरां तो अज वायदा लैनागा कि वो राजदेव सिंह खालसा होरां नूं साडे स्टूडियो दे विच एक खास मुलाकात लई आउंदे दिनां दे विच जल्द ही लैके आउणगे। ते हाँ जी दीपक जी, खालसा जी नूं लैके आओगे फिर साडे प्रोग्राम दे विच? खालसा जी ऐसे इंसान ने जी जो लोकां चों बने ने ते लोकां 'च रहना चाहुंदे ने, ते मैं उन्हां नूं जरूर लैके आऊँगा। इस चीज़ दे लई मैं भी माण महसूस करूँगा ते वो लोकां दे रूबरू होके वो भी बड़ी खुशी महसूस करनगे ते आपां नूं बहुत कुछ दस्सणगे। जो आपां इह प्रोग्राम करन दा उद्देश रखिआ है वो भी पूरा होगा। दोस्तों इस वायदे नाल कि असीं आउंदे दिनां दे विच होर भी इस तरह दीयां बहुपक्षी शख्सियतां जिहड़ियां ग्राउंड लैवल दे उत्ते बरनाले दे विच काम करदियां ने उन्हां नूं तुहाडे रूबरू करवाउंदे रहांगे। तुहाडे तो विदा लैंदे हां। नमस्कार।